آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق اور اس کے فضل سے ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی ہم نماز کے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قیامت کے دن میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگرچہ کہ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنة ما يقبل الله منه صلاة لعله لا يتم السجود ولا يتم الركوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے. کتنے سال؟ 60. تقریباً ایک آدمی کی پوری عمر ہوتی ہے 60 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی ایک نماز کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ آپ نے فرمایا لعلہ لا یتم الرکوع ولا یتم السجود. ہو سکتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکوع نہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سجدے نہ کیا ہو. اس حدیث میں بنیادی جو پیغام اور میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ نماز عبادت ہے. یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی اسی وقت قبول کرے گا جب اس کے اندر 2 شرطیں ہوں گی. پہلی شرط اخلاص، نماز اللہ کے لیے ہم پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ پہلی شرط. دوسری شرط نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے. اگر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے، لیکن اس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، سجدے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، نماز میں ایسی غلطیاں کرتا ہے جو غلطیاں نبی علیہ السلام کے سنت کے واضح خلاف ہے، تو پھر ایسے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اسی لیے نماز کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ فکر بھی ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے مسائل کو جانیں. مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازیں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، اور ہم سے جو غلطیاں نماز میں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے ہم پاک و صاف ہو کر نبی کے بتائے ہوئے خالص طریقے کے مطابق نماز ادا کریں. اسی مقصد کے تحت نماز کے مسائل کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مسائل کو سمجھ رہے ہوں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. دیکھیے، میں مختصر وقت میں آج نماز کے مسائل سے متعلق 2 اہم مسئلے آپ کے سامنے بتاؤں گا. ایک مسئلہ، نماز کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یا کن لوگوں پر نماز فرض ہوتی ہے، یہ پہلا مسئلہ ہم دیکھیں گے. دوسرا مسئلہ، نماز کے شرائط کو ہم جانیں گے. نماز کے شرائط کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں.
یہ دوسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا مسئلہ، نماز کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں نماز فرض ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ یعنی چھوٹے بچے پر نماز فرض ہوگی؟ نہیں، کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر نمازیں فرض ہوتی ہیں 5 وقت کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں تو پھر اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہوتی، نماز اس پر فرض نہیں ہوتی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 1 مسلمان ہو، مسلمان ہو، ہاں مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی کافر، مسلمان نہیں ہے کافر ہے، نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا اس کی نماز؟ مسلمان نہیں ہے، یعنی اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ شرک اور کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا مشرکوں کے بارے میں؟ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ یہ جو کفار اور مشرکین ہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، عبداللہ ابن جدعان نام تھا ان کا، بڑے مہمان نواز تھے، وہ ہمیشہ ان کا چولہا جلتا تھا، ہمیشہ ان کے گھر میں راکھ جلنے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے وہ راکھ ہمیشہ نظر آتی تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمیشہ مہمان آتے تھے ان کے گھر، بڑے مہمان نواز تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے ان کی تعریف کی، کہا کہ عبداللہ ابن جدعان بڑے مہمان نواز ہیں، بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں، بڑی نیکیاں کما رہے ہیں مہمان نوازی کر کے۔ اللہ کے نبی، کیا ان کی یہ مہمان نوازی قیامت کے دن کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان کو یہ مہمان نوازی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی دن یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگارہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مطلب مومن نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز فرض ہونے کے لیے سب سے بیسکلی چیز مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو کفار و مشرکین نمازیں چھوڑ رہے ہیں نا، وہ نمازیں چھوڑنے کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، ان پر نماز فرض نہیں ہے تو ان کو سزا بھی نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے اسی حالت میں مرنے پر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو رہیں گے، لیکن الگ سے ایکسٹرا عذاب بھی ہوگا ان کو۔ کون سا عذاب؟ یہ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ سنائے گا تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیوں تم جہنم میں چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا جواب دیں گے وہ؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چاہے کافر ہو مسلمان ہو، اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کا یہی جواب ہوگا جہنم میں جانے کے بعد، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہیں پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو پہلی بیسکلی چیز ہے مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بالغ ہونا چاہیے۔ بالغ جو لڑکا بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے سے پہلے نمازیں فرض نہیں ہوتی اس پہ۔ بالغ ہونے سے پہلے نمازیں اللہ نے فرض، اگر وہ نماز چھوڑ دیا تو گناہ اس پر نہیں لکھا جاتا، معاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ان میں سے وانی الصبی حتی یحتلم، ایک بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن کچھ اچھائیاں لکھی جاتی ہیں لیکن برائی نہیں لکھی جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز فرض ہونے کے لیے بچہ بالغ ہونا چاہیے، تب نماز فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن اس مسئلے میں آپ ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو نماز کو اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے پڑھتا ہے، یعنی اتنا احساس، اتنا شعور، اس کی اتنی عمر ہے
کہ وہ بالکل کھڑے ہو کر بڑوں کی طرح پابندی کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، یعنی اس کا اجر و ثواب اسے بھی ملے گا، اس کے والدین کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ کافر کی نماز صحیح ہوتی کیا؟ ہاں، اس میں فرق ہے۔ کافر کی نماز صحیح نہیں پڑھے گا تو بھی نہیں ہوتی صحیح اس کی، لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو بڑی آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ اس پہ فرض نہیں ہے نماز، مگر صحیح ہو جاتی ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے، اس کو ثواب بھی دیتا ہے، اس کے والدین کو نماز کا پابند بنانے کی وجہ سے اجر و ثواب اللہ تعالی دیتا ہے۔ لیکن اگر بچہ ایسا ہے جس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، یا 7 سال کا ابھی نہیں ہوا، یا 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا لیکن نماز کو پابندی کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے نہیں پڑھتا، کھڑا ہو گیا رکعت باندھ کے، کوئی بلا لیے تو چلا گیا، کچھ نظر آیا تو کھیلنا شروع کر دیا، اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ابھی ان کو اتنا شعور نہیں آیا رہتا ہے، ایسے بچوں کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی، ایسی بچوں کی نمازیں صحیح، ان پر فرض بھی نہیں ہے، وہ نمازیں صحیح بھی نہیں ہوتی، مطلب قبول نہیں ہوتی نمازیں ان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کے شروط، اس کے ارکان، اس کی آداب کا خیال کر کے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان پر فرض نہیں ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں سرپرستوں کو، والدین کو اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نمازوں کا حکم دینا چاہیے، یہ سوچ کر نہیں کہ ارے بچے پر نماز تو فرض نہیں ہے نا، ابھی بالغ ہونے تک نہیں بھیجیں گے مسجد، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اگرچہ ان پر نمازیں فرض نہیں ہے بلوغت سے پہلے، لیکن 7 سال کے ہو جانے پر ان کو نماز کا حکم دو، بولو کہ نماز جاؤ پڑھو، یا لے کر آؤ ان کو مسجد میں، تاکہ بعد میں چل کر بڑا ہو کر بچہ نمازی بن جائے۔ اس کی عادت 7 سال سے ہی ڈالنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اگر وہ نماز کو نہ آئیں تو ہلکے سے اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو ادب سکھانے کے لیے مارو، زیادہ مارنا نہیں ہے بچوں کو، ہلکے سے مارنا ہے، اپنے بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو طریقہ نہیں تھا، آج کل ہمارے والدین ایسا مارتے ہیں بچوں کو، ایسا مارتے ہیں لگتا ہے کہ وہ بدلہ لے رہے ہیں بچوں سے، تربیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ مہینے کا، 2 مہینے کا، 8-15 دن کا پورا بدلہ نکال رہے ہیں بچوں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ ماریے، ادب سکھانے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ماریے، حد سے زیادہ بچوں کو مارنا جو ہے ان کو تکلیف اور اذیت دینا یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ بہرحال نماز کے لیے دوسری بنیادی شرط میں نے بتایا کہ بالغ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، وہ عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے آدمی، اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا تب بھی اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پاگل دیوانہ ہے مکمل طور پہ، وہ آ کے اگر نماز بھی پڑھا نا آپ کے ساتھ، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاگل جو دیوانہ ہوتا ہے وہ نیت نہیں کرتا نماز پڑھتے ہوئے، اس کے پاس اتنا شعور اور احساس نہیں ہوتا کہ وہ نیت کر کے نماز شروع کرے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ پاگل اور مجنون آدمی سے بھی اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، یعنی وہ معاف ہیں اللہ کے پاس، تو مجنون پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا پہلے مسئلے کا؟ نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ 3 صفات ان کے اندر ہوں۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ بالغ ہو، اور نمبر 3 وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ واضح ہے مسئلہ یہ؟ جی ہاں۔ کافر کی نماز صحیح ہوتی پڑھے تو نہیں ہوتی۔ اگر بچہ نماز کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے، آداب کا خیال کرتے ہوئے، ممیز بچہ اگر نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز صحیح ہوتی کیا نہیں ہوتی؟ ہوتی کیا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے نماز اس کی صحیح، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، ایک آدمی مجنون اور پاگل ہے، وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، وہ پاگل اور دیوانہ ہے، اور نماز نہیں ہونے کی وجہ سے اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم جانیں گے۔ دوسرا مسئلہ کیا؟
نماز کے شروط. نماز کے شروط کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ میں جو چیزیں آگے آپ کے سامنے ابھی بیان کرتے جا رہا ہوں ایک ایک کر کے، اگر ان چیزوں کی روشنی میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو اپنا کر آپ نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی نمازیں اللہ قبول کرے گا. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو آپ کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ بہت اہم چیز ہے نماز کے شروط. اسی کو شروط بولتے ہیں. شرط کا مطلب کیا معلوم؟ اگر وہ ہے تو اس کے بدلے میں ایک چیز آپ کو ملے گی، اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ملے گی. جیسے مثال کے طور پہ آپ بچوں کو بولتے ہیں مثال کے طور پہ اگر تو یہ SSLC میں فرسٹ آئے گا میں تجھے گاڑی دلاؤں گا مثال کے طور پہ. تو آپ نے ایک شرط لگائی ہے. شرط کیا ہے کہ یہ SSLC میں فرسٹ آنا ہے. وہ اگر وہ فرسٹ آئے گا تو اس کے بدلے میں گاڑی ملے گی. اگر وہ نہیں آیا فرسٹ نہیں آیا تو ملے گی گاڑی ملے گی اس کو نہیں ملے گی. ویسے ہی یہاں بھی ہے. نماز کے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ ہیں تو آپ کی نماز اللہ قبول کر لے گا، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنا. کیا کرنا؟ نیت. آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ نے عشاء کی نیت نہیں کیا، آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے. دیکھو نیت دو طریقے سے ہوتی ہے. نیت کتنے طریقے سے ہوتی؟ دو طریقے سے. ایک، آپ باقاعدہ ہر نماز کے وقت اپنے دل میں یہ چیز لا رہے ہیں کہ میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، آپ دل میں سوچ رہے ہیں، آپ دل میں خیال لا رہے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. یہ دل میں جو چیز آ گئی نا آپ کی، یہ نیت ہو گئی. ایک نیت یہ ہوتی کہ آدمی دل میں وہ خیال لاتا ہر نماز کے وقت، یہ نیت ہے. دوسری نیت کیا ہوتی معلوم ہے؟ آپ دل میں خیال نہیں لاتے اس کا، لیکن آپ عشاء کا وقت ہوا، اذان ہوئی، گھر سے آپ آ رہے ہیں، یہاں وضو کر رہے ہیں، جماعت میں مل رہے ہیں، نماز آپ نے ادا کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد میں اگر آپ سے میں پوچھوں بھائی آپ بتاؤ، مجھے اچھا سوچ کے بتاؤ، جب تم عشاء کی نماز سے پہلے آ رہے تھے نا گھر سے، دل میں خیال لائے تھے کیا میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں بول کے؟ خیال آیا تھا کیا تمہارے دل میں اس چیز کا؟ وہ بولتا ہے کہ نہیں، خیال تو نہیں کیا تھا، میں آیا ایسے ہی بات کرتے ہوئے آیا، کسی سے ٹائم ہو گیا تھا عشاء کا، آیا وضو کر کے نماز پڑھا، دل میں تو میں خیال نہیں لایا تھا، ایسی کوئی دل میں خیال میں پیدا ہی نہیں کیا تھا عشاء سے پہلے. تو آپ یہ کہیں گے اس سے کہ تم نے نیت ہی نہیں کی تھی، تمہاری نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، اس نے نیت کی تھی. کیسے نیت کی تھی اس نے؟ وہ عشاء کے وقت کی کیوں مسجد آیا، کیوں وضو کیا، وہ کیوں جماعت میں آ کے شامل ہوا؟ یہ تمام جو کام کر رہے ہیں نا وہ خود ایک نیت ہے. وہ خود کیا ہے؟ نیت ہے. وہ دو نیتیں ہوتی. ایک آدمی اپنے دل میں خیال لاتا ہر نماز کے وقت، ہاں میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہاں میں ظہر کی نماز پڑھنے. اکثر لوگ کیا اس طرح کا خیال لاتے ہیں کیا ہر نماز کے وقت؟ لاتے ہیں آپ لوگ؟ عشاء پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ میں سے کتنے لوگ یہ سوچ کے دل میں خیال لانا باقاعدہ، ہاں میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دل میں خیال؟ اکثر لوگ شاید ایسا نہیں کرتے، آ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دل میں خیال لانا یہ بھی نیت ہے. اگر آپ نے دل میں خیال نہیں لایا اس چیز کا، لیکن آپ آ کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اس وقت، یہ بھی آپ کی نیت اسی سے ہو جاتی ہے. تو یہ نیت ہے، یہ سب سے پہلی شرط ہے نماز کے لیے. اگر نیت ہے تو نماز ہے، اگر نیت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. نیت کے سلسلے میں آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. آپ آئے، کھڑے ہوئے، بول رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں عشاء کی، تابع امام کے پیچھے 4 رکعت. ہاں، اس طرح جو زبان سے ادا کر کے نیت ہوتی ہے یہ اسلام کے اندر سراسر بدعت ہے. نماز کی نیت زبان سے نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، بعد میں آنے والے سلف صالحین سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہ پہلی شرط ہو گئی نماز کی. دوسری شرط کیا ہے نماز کی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں.
दूसरी शर्त क्या है? हर नमाज को उसके वक्त में आप पढ़ें। मैंने इससे पहले बताया था ना, फजर की नमाज का वक्त कहां से शुरू होता, कब खत्म होता, जोहर, ये सारी तफसीलात आई हैं आपके सामने। तो दूसरी शर्त क्या है? नमाज को उसके वक्त में आपको अदा करना है। अगर वक्त से पहले आपने नमाज अदा कर दिया तो आपकी नमाज अल्लाह कबूल करेगा? नहीं करेगा। आप अभी अगर फजर की नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज कबूल होगी? फजर की नहीं होगी। तो नमाज को उसके वक्त में अदा करना है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, अल्लाह ने मोमिनों पर नमाज को उसकी औकात में फर्ज किया, उसी वक्त में पढ़ना है आप। ठीक है, अगर आपने वक्त से पहले नमाज अदा कर लिया तो आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन पूरा वक्त निकलने के बाद आपने नमाज नहीं पढ़ा, हाँ, एक रीजन की वजह से आपने लेट किया, तो आपको पढ़ना है, गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन बगैर रीजन के आपने लेट किया तब भी आपको नमाज पढ़ना ही है वो, लेकिन आप गुनहगार होंगे। तो दूसरी शर्त क्या है? नमाज को उसके वक्त में आप अदा करें, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है, आपका बदन, आपका कपड़ा, आप जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं, ये तीनों जगह पाक व साफ होना चाहिए गंदगियों से। पहली शर्त नीयत, दूसरी शर्त नमाज को उसके वक्त में अदा करना, तीसरी शर्त में तीन चीजें हैं, इंसान का बदन, उसके कपड़े और जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है, ये तीनों चीजें क्या होना चाहिए? गंदगियों से पाक व साफ होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों के बारे में आपने क्या फरमाया? हजरत सहाबिया एक औरत से आपने फरमाया कि जो मुस्तहाजा का खून होता है, औरतों को आता है, आपने फरमाया कि उस खून को तुम अपने कपड़ों से धुलो, अपने जिस्म को धुलो, फिर नमाज पढ़ो। इससे क्या मालूम हुआ कि अगर बदन में कोई भी गंदगी लगती है, गंदगी कौन सी गंदगी? अब पीछे जाना पड़ता। सबसे पहले मैं बताया था कौन सी चीजें गंदी हैं इस्लाम में। एक सवाल आपसे, ये मतलब मालूम हो जाएगा कि आप वो चीजें याद रखें क्या नहीं रखें। देखिए, अगर आपके बदन पर गाय का गोबर लग गया, गाय का गोबर आपके जिस्म पर लग गया, पैर पर लग गया, वुजू करके आ रहे थे आप, आपकी गाय जो पाल रहे हैं आप या बकरे पाल रहे हैं, तो उनका कोई भी पाखाना या पेशाब लग गया, आप आए यहां पे, उसी हालत में आप नमाज पढ़ लिए, आपकी नमाज होगी क्या नहीं होगी? होगी, बहुत अच्छे। लेकिन पेशाब लगा है ना बकरे का, गाय का, हा? नहीं धुला, वैसे ही आगे नमाज पढ़ लिया, हो जाएगी। लेकिन धुलना था बोल रहे हैं आप, नहीं धुला हो, फिर भी हो गई नमाज। सही जवाब है आपका, नमाज तो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस्लाम में इसको गंदा नहीं बोला। इस्लाम जो जानवरों को हम खाते हैं, जायज है जिन जानवरों का खाना, उनका पेशाब पाखाना पाक है, यह मसला मैं बताया था। तो हर चीज गंदी नहीं होती, इस्लाम ने कुछ चीजों को गंदा बोला है। अगर वो चीजें बदन पे लग जाती हैं, आप नहीं धुलते, उसी हालत में नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपका छोटा बच्चा आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया, आप बगैर धुले उसी हालत में आकर नमाज पढ़ लिए, आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चे का पेशाब इस्लाम की नजर में गंदा है, उसको धोना जरूरी है, जितना जहां लगा है उतना धोना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए मैं फिर वो पुरानी चीजों की तरफ नहीं जाता। इतना याद रखिए, इस्लाम ने जिन चीजों को गंदा करार दिया है, वो गंदगियों से आपका जिस्म भी पाक होना चाहिए, आपका कपड़ा भी पाक होना चाहिए, जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होना चाहिए, वो जगह पाक होना चाहिए। वाज़ेह है मसला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के बारे में किताब हदीसों से दलीलें मौजूद हैं, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, वक्त लंबा हो जाएगा। जहां तक बदन की बात है, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मज़ी बहुत आती थी। मज़ी जब इंसान की बुरी जो ख्वाहिशात होती हैं, जिनसी ख्वाहिशात, उस वक्त मर्द के शर्मगाह से एक मादा निकलता है, हाँ, वो पेशाब की तरह नहीं होता, वो गाढ़े किस्म का होता है, उसको मज़ी बोलते हैं।
अली बिन अबी तालिब को वो चीज की शिकायत थी, बार बार निकलता था वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मसला पूछा तो आपने क्या कहा कि अली तुम अपनी शर्मगाह को अच्छे से धो लो फिर वजू करो। क्या मालूम हुआ वो जो मजी है वो गंदी है, वो धोना जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए। उसी की हालत में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, तो बदन में लगता था वो हजरत अली को। इसी तरह कपड़े के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को हुक्म दिया जिस औरत को बार बार खून आता था शर्मगाह से, तो आपने फरमाया कि वो खून लग जाए तो उसको अपने कपड़ों से धुलो फिर उसके बाद नमाज पढ़ो। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक और साफ रखो। और जगह के बारे में क्या है, जगह पाक और साफ होना चाहिए। दलील क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक आदमी आकर पेशाब कर देता है, मस्जिद में आकर सहाबा कराम उसको डांटने लगते हैं, अरे ऐसा कर दिया। करीब था कि सहाबा उसको ढकेल दें मस्जिद से बाहर, क्योंकि वो मस्जिद में पेशाब कर रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा उसे टच मत करो, छोड़ दो, वो मुकम्मल करने दो पेशाब उसको। जब पेशाब पूरा मुकम्मल हो गया उसका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाल्टी में पानी लाने का हुक्म दिया। सहाबा कराम बाल्टी में पानी लाए, फिर बाल्टी में पानी लेकर आपने बहा दिया उस पेशाब पर। मालूम यह हुआ कि अगर इंसान का पेशाब किसी जगह है, उसका असर बाकी है, तो उस जगह नमाज पढ़ सकते आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गंदी जगह है वो। इस हदीस से मालूम हुआ। तो मालूम यह हुआ कि तीसरी शर्त नमाज के लिए आपका बदन, आपका कपड़ा, जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होना चाहिए। वाज़ेह है ये मसला। चौथी शर्त नमाज के सही होने के लिए, चौथी शर्त क्या है, आपका जिस्म छुपा हुआ होना चाहिए। आपका जिस्म क्या होना चाहिए, छुपा हुआ। नमाज की हालत में मर्द के लिए जिस्म कितना छुपाना जरूरी है, जरूरी बोल रहा हूं मैं। देखो पूरे कपड़े हम ये पहन के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम अल्लाह के लिए जब नमाज पढ़ने आते हो तो खूबसूरती इख्तियार करो, हाँ ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करो, ये तो वाज़ेह है। लेकिन जरूरी कितना है मर्द के लिए? मर्द के लिए कम से कम ये घुटने से लेकर उसका जो नाफ होता है ना, नाफ, नाफ समझते हैं आप, क्या बोलते हैं? हाँ बम्बई बोलते हैं ना, बम्बई। वो जो घुटना है, वो घुटने से लेकर जो नाफ होता है वो पूरा छुपा होना चाहिए। जरूर इतना तो कम से कम होना चाहिए एक मर्द के पास। अगर उतना भी नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होती। समझ रहे? इतना होना जरूरी है। उसका घुटना भी छुपना चाहिए, घुटना, गुड़गा और नाफ, वहां तक पूरा छुपा होना चाहिए। ये मर्द के लिए जरूरी है। वैसे आदमी को जितना हो सके टोपी पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना चाहिए। हमारे से गलतियां क्या होती मालूम है, कभी कभार हम घरों में कभी नमाज पढ़ लेते हैं, बनीन में खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। पैंट रहती है नीचे, नाक भी छुपी रहती है, गुड़गा भी छुपा रहता, ठीक है, आपकी नमाज तो हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नमाज नहीं होगी। बनीन में नमाज हो जाती। मगर आप अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, तो उसका ख्याल आपको होना चाहिए। अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं आप। आपसे मैं अगर पूछूं, अगर आप किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, या आप पर बड़े एहसानात उसने किए, बड़ा एहसान है आप पर, आप जा रहे हैं उसके पास, तो क्या आप बनीन वगैरह पहन के जाएंगे उसके पास? आप अच्छे कपड़े पहनकर जाना पसंद करेंगे। वो तो मामूली सा इंसान है। जब उसके सामने आप बन सवर के जाना पसंद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला तो मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है वो। उसके सामने आप खड़े हो रहे हैं तो आप जैसे चाहे कपड़े पहनकर खड़े हो जाएंगे, ये सही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करो, खूबसूरती इख्तियार करो अल्लाह के पास खड़े होते हुए। अगर आदमी नमाज के लिए इत्र लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, टोपी पहनकर, ये सोच करके मैं मेरे रब के सामने खड़े होने जा रहा हूं, इसीलिए मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, तो ये जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं ना आप, उस पर भी अल्लाह ताला अजर सवाब देगा आपको। अगर उसके लिए आप कपड़े भी खरीदते हैं तो उस पर भी अल्लाह ताला अजर सवाब देगा, क्योंकि आपका पूरे का पूरा मकसद यह है कि मैं अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए कपड़े पहनूंगा। तो नमाज तो हो जाएगी। एक आदमी पैंट पहनकर बनीन में नमाज पढ़ लिया, नमाज हो जाएगी,
लेकिन अच्छी बात नहीं है ये, बल्कि आप अच्छे से कपड़े पहनकर अल्लाह के सामने खड़े हो। हाँ, ये मतलूब है इंसान से। तो बहरहाल मर्द के लिए गुड़गों से लेकर नाफ तक छुपाना कम से कम जरूरी है नमाज में। औरत के लिए कितना जरूरी है छुपाना? औरत के लिए पूरे का पूरा जिस्म छुपाना जरूरी है, सिवाय दो चीजों के, उसका चेहरा और उसके हथेलियां। उसका चेहरा और उसके हथेलियां नमाज की हालत में ये दोनों चीजें वो खुली रखेगी, बाकी वो सर के बाल नहीं दिखाएगी नमाज की हालत। ओढ़नी, बगैर ओढ़नी के नमाज पढ़ ली, बाल दिख रहे हैं, नमाज नहीं होगी ऐसी औरत की। आपने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइज़िन इल्ला बिखिमार, ओढ़नी के बगैर अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता किसी औरत की। तो औरत के लिए कितना छुपाना जरूरी है? पूरा जिस्म ऊपर से नीचे तक, उसका चेहरा और हथेलियां खुली होनी चाहिए। हां, अगर वो किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रही है जहां पे अजनबी मर्दों का गुजर होता है, उसका चेहरा वो देख रहे हैं, ऐसी सूरत में वो अपना चेहरा भी छुपा लेगी नमाज की हालत में। लेकिन घर में नमाज पढ़ रही है, उसका चेहरा और उसके हथेलियां ये दोनों खुली रहेंगी, बाकी सब छुपाएगी वो। चाहे बुरखे से छुपाए, अपने कपड़ों से छुपाए, किसी से भी छुपा ले, लेकिन छुपा रहना चाहिए औरत के लिए। तो औरत और मर्द में फर्क है। ये चौथी शर्त समझ में आ गई आपको जी। पांचवी शर्त क्या है नमाज के सही होने के लिए? पांचवी शर्त यह है कि किबला रुख होना, किबले की तरफ रुख करके आपको नमाज पढ़ना, यह शर्त है। देखिए, मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं तो यह मसला बहुत आसान है, क्योंकि यहां नमाजें हो रही हैं माशाअल्लाह किबले की तरफ। लेकिन कभी कभार आप सफर में चले जाते हैं, किबला नहीं मालूम हो रहा है, कभी कभार लोग इसमें सुस्ती बरतते हैं, क्या किबला किधर उधर, चलो किसी तरफ भी पढ़ लेंगे नमाज हो जाएगी। ये गलत बात है। नमाज के सही होने के लिए पांचवी अहम शर्त किबले की तरफ रुख होना। किबले के सिलसिले में कुछ अहम मसाइल है, गौर से सुनिए आप। पहला मसला यह है, जिस आदमी को काबा नजर आता है, काबा कहां है? काबातुल्लाह कहां है? मक्के में है ना? जी हां, मक्के में मस्जिद हराम के अंदर जो काबतुल्लाह, वही किबला है हमारा पूरे मुसलमानों का। वो जिसको नजर आ रहा है तो वो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा, उसके बगैर उसकी नमाज नहीं होगी। सामने उसको काबा नजर आ रहा है, उम्रे पे गया, हज पे गया कोई आदमी, सामने काबा है, काबे को छोड़कर किसी जरा भी अगर वो हट गया नमाज पढ़ते हुए, रुख उसका हटा लिया, उसकी नमाज नहीं होगी। जिसको काबा नजर आ रहा, काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा। जिसको काबा नजर नहीं आ रहा, जिसको काबतुल्लाह नजर नहीं आ रहा, जैसा कि हम लोग हैं, हम लोग यहां नमाज पढ़ रहे हैं, काबतुल्लाह हमको नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, काफी दूर है हमारे से। तो क्या कोई आदमी ये कहे भाई मस्जिद तौहीद से हम बारीकी से हिसाब लगाएंगे, फ्लैट के जरिए बराबर मापेंगे, यहां से जाएंगे, इस तरफ नमाज पढ़ रहे हैं ना हम, इस तरफ देखेंगे, बराबर देखेंगे कि काबतुल्लाह इसके बराबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो हमारी नमाजें सही हैं, अगर काबतुल्लाह थोड़ा उस तरफ आ गया तो हमारी नमाजें सही नहीं है। अगर ऐसा कोई बात करता है तो वो बेवकूफ है। इस्लाम ने इतनी तकलीफ नहीं दिया है नमाज के मामले में। जिसको काबा नजर आ रहा है, काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा, लेकिन जिसको काबा नजर नहीं आ रहा, उसको उसकी तरफ, उसकी मतलब उस एंगल की तरफ कर लेना काफी है। मिसाल के तौर पे इस तरफ हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है कि इसी तरफ काबतुल्लाह है, इसी तरफ मक्के में काबतुल्लाह यही है, जरूरी नहीं, उधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता हो, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा, तो काबतुल्लाह जिस तरफ है उस एंगल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लेना काफी हो जाएगा। बारीकी से हिसाब करना ये सही नहीं है। ये मसला यहां भी अहम है समझने का। बास मसाजिद में देखा गया, सालों से लोग एक मुसल्ले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, बाद में कोई आके बोलता, अजी तुम्हारा किबला थोड़ा बदला हुआ है, हाँ एंगल थोड़ा खराब है आपके किबले का, इस तरफ होना चाहिए था थोड़ा, हाँ समझ रहे हैं, 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर जो है किबला सही नहीं है तुम्हारा, इस तरफ करना है। अब वो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर क्या कोई बड़ा फर्क है क्या वो? हाँ, इसको लेकर लोग परेशान हो जाते हैं, कभी इख्तिलाफ भी करते हैं, ये तुम्हारी नमाजें नहीं हो रही जी, अब तक जो पढ़ रहे हैं तुम्हें नमाजें, तुम्हारा किबला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? तुम्हारा एंगल थोड़ा जो है टेढ़ा है, एंगल
थोड़ा एंगल टेढ़ा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही मसला तो समझना है, क्योंकि काबा नजर नहीं आ रहा हमारे को, हम काबा इस जिहत में पड़ता है, इस एंगल में पड़ता है, इतना काफी है, बस इतना काफी है। तो किबले रुख होने के सिलसिले में पहला मसला था। दूसरा मसला, अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे नमाज का वक्त हो गया, किबला नहीं मालूम हो रहा, तो क्या करना? पहली जिम्मेदारी हमारी, आप सफर में चले गए, कहीं भी उतर गए, आप टूर में फिरने के लिए गए, कहीं भी गए, किबला नहीं मालूम हो रहा वहां पे, पहली जिम्मेदारी क्या है आपकी? किबला मालूम करना। कैसे मालूम करेंगे किबला आप? एक तरीका उसका, मोबाइल में एप्लीकेशन आए हैं, उसको आप ओपन करें, वो जो है नजर आएगा आपको, वो जिस तरफ एंगल दिखा रहा है उस पर डिपेंड होकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो गया मिसाल के तौर पे, या नेटवर्क से ही नहीं आ रहा, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए थे, मोबाइल से काम नहीं चल रहा, तो दूसरी कोशिश क्या कर सकते हैं हम जी? सूरज का, बहुत अच्छे, ये देखेंगे कि सूरज किस तरफ गुरूब हो रहा है। अगर शाम का वक्त है तो अंदाजा लग जाता कि जो है सूरज इस तरफ गुरूब हो रहा है, वो एक तरीका है। अच्छा, कभी कभार जब बीच सूरज जोहर का वक्त है तो समझ में नहीं आता किस तरफ गुरूब हो रहा है, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है लोगों। तीसरा तरीका क्या हो सकता? तीसरा तरीका यह हो सकता है कि वहां अगर मुसलमान नजर आ रहे हैं आपको, उनसे पूछ सकते हैं आप किबला किधर है, या इस इलाके में किबला किधर आता, वो बताएगा आप, वो जिस पर बताएगा उस पर डिपेंड करके आप नमाज पढ़। मतलब अगर आपको किबला नहीं मालूम है तो पहली जिम्मेदारी आपकी किबला मालूम करना, कोशिश करना उसके लिए क्या करना? मोबाइल में देख के कोशिश करो, किसी से पूछो, सूरज का अंदाजा लगाओ, कोशिश करो। ठीक है, कोशिश किया आपने, कोशिश करने के बाद आपको लगा कि इस तरफ जो है किबला है, इस तरफ क्या है? किबला है। आपने उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ लिया। ठीक है, नमाज पढ़ लिया। अभी नमाज के दौरान थे आप, कोई आदमी भाग के आके या कोई आपका ही साथी दूसरे से मालूम करके बोला कि तुम जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं गलत है, किबला उधर है, इधर नहीं। आप नमाज पढ़ रहे हैं हालांकि, लेकिन एक आदमी आकर बोला आपको जिस तरफ आप रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं ना वो किबला नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है किबला। तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना उस सिचुएशन में? नमाज में ही फिरना है। नमाज पढ़ रहे हैं ना आप, तो जैसे ही बताया किबला इधर नहीं इधर है, जिस तरफ वो बता रहा है उसी तरफ आप क्या करेंगे? नमाज की हालत में फिर जाएंगे, जैसा कि सहाबा इकराम ने किया था। मस्जिद नबवी में किया था, मस्जिद कुबा में किया था, मस्जिद किबलतैन, तीनों मस्जिदों में यह वाकया पेश आया था। नमाज की हालत में रुकू में थे, सहाबी आकर बताए कि काबतुल्लाह तुम्हारा अब ये नहीं है, किबला तुम्हारा बैतुल मकदिस नहीं है, अब काबतुल्लाह है। तो अपोजिट डायरेक्शन में सहाबा इकराम नमाज की हालत में घूम लिए थे, घूम चुके थे। तो ये नमाज के दौरान आके बोल दिया तो, लेकिन नमाज खत्म होने के बाद आकर आपको कोई बताया, एक तो नमाज के बीच में आकर बताया तो आप फिर लिए, लेकिन नमाज पूरी पढ़ने के बाद कोई आके बताया कि जिस तरफ तुमने नमाज पढ़ा था वो किबला नहीं था, अपोजिट डायरेक्शन में था। उस वक्त आप क्या करेंगे? नमाज दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे? आपकी नमाज पूरी हो गई, नमाज होने के बाद मालूम हुआ कि अरे अपोजिट डायरेक्शन में किबला था, गलत किबले की तरफ हमने नमाज पढ़ ली। आपकी नमाज सही हो गई या दोहराना पड़ेगा? सही हो जाती, लेकिन किबले के खिलाफ नमाज पढ़ा है ना, वो नमाज दोहराना पड़ेगा उसे। ठीक है, जवाब जिन लोगों ने यह कहा कि नमाज सही हो जाती, उनका जवाब सही है, लेकिन यकीन नहीं था वो। अगर मैं ये सवाल कर दिया तो आपके जहन में एक शक आ गया, हाँ ऐसा भी है ना। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या बताती है कि हजरत आमिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम सफर में थे, हमने पहले किबला मालूम किया, कोशिश की, फिर उसके बाद हम में से हर कोई अपने अपने कोशिश की बुनियाद पर रुख करके नमाज पढ़ लिया। नमाज खत्म होने के बाद में मालूम हुआ कि हम गलत किबले की तरफ नमाज पढ़ लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमने ये वाकया बयान किया तो आपने नमाज दोहराने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि बोला कि जो तुमने कोशिश करके नमाज पढ़ ली आपकी नमाज हो गई। लेकिन एक आदमी ऐसा है कोशिश ही नहीं किया, किबला मालूम करने की कोशिश
नहीं किया, गया सफर में वजू के लिए जल्दी नमाज पढ़ लिया, नमाज खत्म होने के बाद कोई आके बताया कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में किबला था, तुमने गलत किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लिया, तो आपकी नमाज का हुक्म क्या है? आपकी नमाज होगी या दोहराना पड़ेगा? दोहराना पड़ेगा। कोशिश नहीं की थी आपने, कोशिश करने के बाद गलती होती है तो वो माफ है, लेकिन बगैर कोशिश के आपने ऐसे ही नमाज पढ़ लिया तो फिर आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, आपको नमाज दोबारा दोहराना पड़ेगा। कितने मैंने बताया आपके सामने? शुरूत जो है 5 ना? जी हां, 5 शुरूत। जी हां, आखिरी शर्त क्या है? आप जो है अगर आप पर वजू है, वजू करना जरूरी है। अगर आप पर गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल करना जरूरी है। वजू अगर आप तहारत से नहीं है, पेशाब कर दिया आपने, तो आपके लिए करना क्या है? नमाज सही होने के लिए वजू करना जरूरी है। आप पर गुस्ल जरूरी है, तो बगैर गुस्ल के आकर नमाज पढ़ लेंगे तो होगी नमाज? नहीं होगी। इसीलिए इसी को बोलते हैं हदस असगर और हदस अकबर से पाक होना। अब ये लफ्ज आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं मोटे अल्फाज में क्या बोल दिया आपको, अगर आप पर वजू जरूरी है तो वजू करेंगे, अगर आप पर गुस्ल जरूरी है तो गुस्ल करके ही आप नमाज पढ़ेंगे। वजू जरूरी है, वजू किए बगैर नमाज पढ़ लिया, नमाज नहीं होगी। गुस्ल जरूरी था, बगैर गुस्ल के आपने नमाज पढ़ लिया, नमाज नहीं होगी। ये 6 शुरूत हैं नमाज के, इसको याद रखिए और ये बहुत अहम है। बसा औकात आदमी जो है इसमें कभी कभार खास तौर से किबले के मामले में गलतियां कर देता है, ठीक है? तो ये कुछ अहम मसाइल थे, बस इतने मसाइल पर अपनी बात पर इसी बात पर इक्तिफा करता हूं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल इसमें से हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, हाँ, या नमाज के सिलसिले में कोई मसला हो तो मुख्तसर वक्त में पूछ लीजिए, फिर इंशाअल्लाह हम क्लास खत्म कर देते हैं। जी जी, टाइम नहीं। अब देखिए, अगर नमाज आपके लिए, नमाज के वक्त में आपने ऐसा किया और नमाज का वक्त खत्म होने से पहले आपको नहा लेना जरूरी है, नमाज खत्म होने तक आप लेट नहीं कर सकते नमाज का वक्त, ठीक है? मिसाल के तौर पे वजाहत के लिए, फजर की नमाज पढ़कर अगर किसी ने हम बिस्तरी की, उसके लिए मसला नहीं, जोहर के वक्त तक का टाइम है उसके लिए, समझ रहे हैं? वो ताखीर कर सकता है, कोई मसला नहीं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित भी मिलता है कि एक मरतबा आपने हम बिस्तरी की लेकिन काफी देर के बाद आपने नहाया, समझ रहे हैं? लेकिन नमाज का वक्त है, वो निकलने से पहले गुस्ल करना जरूरी है, क्योंकि नमाज को वक्त पे अदा करना जरूरी है ना, तो नहाना भी जरूरी हो जाता है आपके लिए। नमाज का वक्त नहीं है तो आप लेट कर सकते, कोई मसला नहीं। जी जी, नहीं 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 नहीं, यही गलतियां होती हैं औरतों से। औरतें क्या करती हैं, कभी नेटी वगैरह या हाफ इस तरह के कपड़े पहनकर नमाज पढ़ लेती हैं, ऐसा सही नहीं है, बल्कि यहां तक छुपाना जरूरी है औरतों को, समझ रहे हैं? अगर अब तक औरतें इस तरह नमाज पढ़ ली हैं, मसला नहीं मालूम था, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह उनकी नमाजें हो जाएंगी, क्योंकि उनको मसला मालूम नहीं था। लेकिन आप अगर सुने हैं तो आप अपनी औरतों को जाके बताएं, इसका पाबंद करें, इसकी जो है वजाहत करें। एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आया, आपके जिस्म, आपके कपड़े पर गंदगी नहीं होना चाहिए ना, यह शर्त है। मान लो कि आपके जिस्म पर गंदगी लग गई थी, यानी पेशाब, बच्चे का पेशाब लग गया था, आपको मालूम नहीं था, पेशाब लग गया लेकिन आपको मालूम नहीं हुआ, आप आए उसी हालत में नमाज पढ़ लिए, नमाज खत्म होने के बाद देखा कि बच्चे का पेशाब आपके कपड़ों पर या आपके जिस्म पर लगा हुआ है, नमाज खत्म होने के बाद, उस वक्त तक आपको नहीं मालूम था कि लगा है। अब नमाज खत्म होने के बाद आपकी नमाज सही होगी क्या, नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगा? सही हो जाएगी, ठीक है? अगर गंदगी लगी है आपके जिस्म या कपड़ों पर, आपको मालूम नहीं था, नमाज आपने पढ़ लिया, पूरी नमाज होने के बाद दोहराने की जरूरत, लेकिन नमाज के दौरान अगर मालूम हो गया तो, बीच नमाज में मालूम हुआ, क्या करना? वो जाके धो लेना, जाके
फौरन धो के फिर आके कंटिन्यू करना नहीं, नमाज शुरू से पढ़ना, फिर से नमाज इमाम के साथ जितनी रकातें मिले उतनी पढ़ के बाद में। ये मसला समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ। तो ये कुछ मसाइल थे इंशाअल्लाह। हाँ, देखिए साड़ी भी पहन के पढ़ सकती, नाइटी भी पहन के पढ़ सकती, कपड़ों का कोई इशू नहीं है। इशू क्या है, असल मसला क्या है, अगर साड़ी भी पहन रही है, पूरा जिस्म उनका ढका हुआ है, छुपा है, नमाज हो जाएगी। बाज लोग बोलते हैं साड़ी पहनने से नमाज नहीं होती। सिर्फ साड़ी पहनने का मसला नहीं है, साड़ी पहनने की वजह से अगर उनका जिस्म का कुछ हिस्सा नजर आता है तो उसकी वजह से नमाज नहीं होती। वरना कोई ऐसी साड़ी पहन रही है औरत, पूरे जिस्म को छुपाई है, नमाज हो जाती है उसकी नमाज हो जाती है। जी हाँ, पूरे जिस्म को छुपाना है, जितना छुपाना जरूरी है। और इतने पतले भी कपड़े नहीं पहन सकती औरत, इतने कपड़े पतले पहनी है कि उन कपड़ों से उनका जिस्म नजर आ रहा है, ऐसे कपड़ों में भी नहीं होती नमाज। जिस्म छुपाने का क्या मतलब है, नजर नहीं आना, बस ऊपर से नीचे तक, चेहरे और हथेली के अलावा। जी हाँ, अलबत्ता पैर के बारे में उलमा का इख्तिलाफ। ऊपर का पैर का हिस्सा है ना, उसमें बाज उलमा बोलते हैं छुपाना जरूरी है, बाज उलमा बोलते हैं नहीं छुपाए तो भी चलता। दरअसल एक हदीस है, उस हदीस के बारे में इख्तिलाफ है। लेकिन इस सिलसिले में आप औरतों को यही बताइए कि वो पूरी कोशिश करें कि वो ऊपर के पैर का हिस्सा भी छुपा रहे, ये कोशिश करें औरतें। अगर किसी औरत से वो जाहिर भी हो जाए ऊपर का पैर, ऊपर का मतलब ये हिस्सा, हो जाएगी नमाज। लेकिन आप कोशिश करें अपने औरतों को उसकी भी आदत डालने की। जी हाँ, पहन सकती है औरत, लेकिन नहीं वो इसको पैरों को छुपाने के लिए मोजे पहनना ये साबित नहीं है, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। जो ऊपर का कपड़ा होता है ना उनका, वो कपड़ा ऊपर अगर आ गया तो काफी है इंशाअल्लाह। और कभी कभार वो खुलता भी है ना हटके, कोई मसला नहीं। लेकिन इतनी तकलीफ उठाने की इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया कि पैरों को छुपाना है तो आप सॉक्स पहन के हर नमाज पढ़ें, ऐसी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह वक्त हो गया हमारा काफी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके मुताबिक अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम लोग जो है नमाज के और कुछ अहम मसाइल एक एक करके बताएंगे। इंशाअल्लाह एक आध हफ्ते में ये मसाइल खत्म होंगे, फिर इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिकल तौर पर नमाज का तरीका आपके सामने बताएंगे गलतियों के साथ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।